+3 6 सेमिस्टर ऑडियंस पिला सबुठू अधिक दुर्बलता देखा जाए तांकर जो कोर पेपर 40 कहीं देखो पिला कोर पेपर 40 रे तुमर जेते सब माने कंप्यूटरीकरण विषय पाठ गाँचे जमीक नथि प्रस्तुति हो कि ओडिया भाषा कंप्यूटरीकरण हो है तो एगुड़ा विषय अनेक पिला किसी टच रे नहांती तो किसी पिला माने कंप्यूटर क्लास करेंगे तो सेगुड़ा अलग कथा जो पिला माने करि नहांती जो माने +2 पर से माने आगुरु सान बेर एगुड़ा विषय किसी पढ़ी ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ओडिया फंटस कौन कीबोर्ड कौन वर्ड प्रोसेसिंग इत्यादि अनेक माने बहुत कड़ा लागुथिबो प्रायतः 6 सेमिस्टर ओडिया पिला मान कथा मु कहूँ तो तेणुक अनेक सारा पिला माने कमेंट सेक्शन रे जणाउछथि कहउछथि सर आपण कोर पेपर 14 रो क्लास गुडी को आलोचना करू तो जा फल आमे एग्जाम में लिखि पारिबो कहीं नहेले कोन हो ना पिला माने केही बुझी पारिबेनी तांकर जो फंडामेंटल डाउट टी अछि तो सेगुडा तांकर क्लियर होबो नाही तो तेणुक मु भाबिले चलो आमे गोटे वीडियो आरंभ करिबा तो पिला माने एटा होछि तमरो कोर पेपर 14 रो फर्स्ट क्लास हला तो फर्स्ट क्लास रे आमे तमरो भाषण करा विषय आलोचना करिबा हला तुम भाषण कोना करउछु हला फर्स्ट तुमरो यूनिट 1 टी पढिया देन तुमरो यूनिट 2 3 जहां भी अछि यूनिट 4 पर्यंत हम सब गुडी को धीरे धीरे करी पढिबा हला तो पिला माने यूनिट 1 तो चलंतु जो भाषण कोना होछि अधिक गपी माने चलंतु आरंभ कर दो हला देखो भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार फास्ट जणिया में जो कथन कला कहले हम कोन बुझू जोटा हमें कहि थाउ हला कथा हमें जो कहि थाउ ता माने किपरि भाबरे हमर माने बाहरी ते किमिति ने देखो बाक शक्ति थिबारु कथा कहिबार प्रबलतार मଣିଷ सतत व्याकुल होइते बाक शक्ति थिबारु जो हमें जो कथा गुडी को कहूचे वर्तमान मु जो तमान को पढौछि हला जो हमें कथा गुडी को बाहरुछि पाठरु ता केमति बाहरुछि ता देखो अपन बाक शक्ति द्वारा हमें जा भाबुछु हला ता हमें जा भाबुछु एवं ता पवन साहाଯ୍यर बाक शक्ति द्वारा हमें कथाटा कहि पारुछे तो सेहि पर यह कथा को भाबटी तार तेनु सहजात एक मानवीय प्रवृत्ति गोटे मानवीय प्रवृत्ति है अनेक सारा पशु पक्षी मानकर मध्य तांकर कथबार्ता हेइतांती तांको लैंग्वेज रे है किंतु हम जो मनुष्य गुडी कथा कहिता गोटे मानवीय प्रवृत्ति एवं एही प्रवृत्तिर तार अत्यंत उद्गुड़ित और प्रगल्भ है तो निहाती भाव देखो ये जो आम कथाटी कही था अत्यंत उद्गुड़ित जो अन्य गुड़िक भाषा अच्छी जमी पशुपक्षी मैंने ता सहित आमर जो मनुष्य मैंने सब तो उन्नत श्रेणी कहीं मनुष्य मैंने कथबार्ता जो आम लेखिया व्यवस्था अच्छी सब उन्नत जाति कले मनुष्य जाति को बुझाए सकार संजय जाए से निजर आवश्यकता दृष्टि निजर मनोभाव को कथन भंगी प्रकाश करें तो निहत भाव तुम जो दैनंदिन जीवन कथबार्ता करुला तुम जेको कथा माँ खावा को दे इत्यादि मुझे कॉलेज जाऊँगी तो जहाँ भी किसी कॉलेज सामान सागर कथबार्ता हो इत्यादि सब गुड़िक कथा गुड़िक एगुड़ा आम आवश्यकता अनुसार आम कथा गुड़िक कही था कथन भंगी है तार यही कथन भंगीर पश्चात थाए एक निर्दिष्ट उद्देश्य निहाती माने विभिन्न कथार उद्देश्य तो अलग अलग ना जे खाइबा तार अर्थ अलग खाइबा देन सोइबा इत्यादि समस्त उद्देश्य अलग अलग था यही उद्देश्य नहीं से तार प्रतिभा सहित विविध प्रसंग में निज मनर कथा को कही रखे निहाती भाव जो अन्य अच्छी जो आम ओटू आरंभ करना चंद्रबिंदु कम पर्यंत है जो केतोटी जो जेतोटी भी तुम अक्षर अच्छी तो से प्रत्येक अक्षर रे आमर विभिन्न प्रकार वाक्य गठित होता है से वाक्य गुड़ी को लेकिन आम भिन्न भिन्न अर्थ तार प्रकाश पाई थाए है सामाजिक संपर्क नचेत कुसंपर्क लक्षित होता है सामाजिक संपर्क हो कि कुसंपर्क हो है तो यही कथन भंगी तार भल मंद व्यक्तित्व प्रकाश घटे जदि तुमने जन को भल कथा कह से भल जदि तुमने क्या गाड़ी गुलज कर संपर्क खराब कर तो कुसंपर्क हो ना तो भल भल कथा और तार भद्रामीर परिचय देउथबा बेरे अशोभनीय भाषा कथा कहवा तार अभद्रचित आचरण को ही चिन्हाई देते जो माने भद्र लोक माने जो माने तुमने पाठ पढ़ु तुम कौन भद्रामी कथबार्ता हम आउ जो मैंने कि शिष्टाचार शिखी ना से जो अभद्रामी करेंगे शिष्टाचार देवे ना तो सेगुड़ा कौन भद्रामी हम कि हेनी सेगुड़ा हम अभद्रामी तेणुक अनेक सारा तुमने देखुव जो मैंने पाठ पढ़ी कि जो मैंने बुझ तोड़िया लोक मैंने से भी कटु शब्द उच्चारण करेंगे नहीं आउ जो मैंने बुझती से मैंने सब खराब कथा कही था तेणु भल लोक बा मंद लोक को चिन्हाइबार यथार्थ माध्यम ही होता है कौन यही भाषा माने को माने भल लोक आ को माने मंद लोक मुह देखिकी जन को तुमने तार व्यक्तित्व संपर्क में जानी पारिबनी एटा भल लोक ना खराब लोक किंतु तार कथा सुनिकी तुमने जानी पारिबो जने कथाटा भद्रामी सहित कथबार्ता हो बिहेवियर ठीक तो तुम जानी पारिबो ना एटा भल लोकटा आ जार कथबार्ता थिबोनी व्यवहार खराब थिबो तुमने कोन जानो सेटा खराब लोकटा से बरे भाबरे चिन्ही होई थाय हला तब देखो कथन गोटे कला है यही कला जमी कथा कहबार भी करा अच्छी है तो देखो यही कला अचिना मनीष को भी चिन्हा कराई दिए किसी जन पिला माने
ତୁମ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ହଠାତ୍ ମାନେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ସିଧା ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅନେକ ସାରା ପିଲା ଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣାର ବି କରାଇନି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ସେ ମିତ୍ର କରିଦେବ। ଆଉ କଟୁକ୍ତିର ଆପଣାର ଲୋକ ବି ପର ବା ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିଜ ଲୋକକୁ ତୁମେ କଟୁକ୍ତି କରିବ ବା ଖରାପ କଥା କହିବ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବ, ତ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ କି? ମିଶିବନି ଅଫକୋର୍ସ ନା, ସେ ଶତ୍ରୁପା ଲଟେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଭଲ କଥା ସବୁରେ ପର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ଲୋକୋକ୍ତି ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି, କହିବି ମଧୁର ବଚନ, କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। କହିବି ମଧୁର ବଚନ ମାନେ କଣ? ଯୋଉଟାକି ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବା ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ, ଏବଂ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। କହି ତୋଷିବ, ତୋଷ ମାନେ କଣ? ଜନମନକୁ କିଣିବ, ଜନମନକୁ ତ ମାନେ ବିଜୟ କରିବ, ଯୋଉଟା ହେଲା ଜିତିବ। କହି ତୋଷିବ ଜନମାନଙ୍କର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜିତିବ ଭଲ କଥା କହିକି। କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ସାବଳୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ କହିପାରିଲେ କଥନ ମଧୁର ଓ କଥନ କଣ ହଁ କଥକ ବିନୟୀ ଭାବର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଲା? ସରଳ ସାବଲୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କଥାରେ ଯୋଉମାନେ ତମାନେ କଥାର ଜଣକାର ଶୁଣିକି ତାକୁ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି କଥା ଗୋଟେ କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କରୁନଥିବେ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି? କରିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସଂସାରରେ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ କହିବାର କରା ପଡ଼ି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳା ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଳା ହଉଛି କହିବାର କଳା। କହିବାର ଯେତିକି କଳା, ସିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯିବ। ମାନେ ଶକ୍ତିଠୁ ବଳ କଥନ କଳା ହେଲା। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯଦି ତମେ କଥନ କଳା ଜାଣିଥିବ, ତ ତାକୁ ତମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା କଥା କହିବାର ଶୈଳୀଟି ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଗଳ୍ପସାଗର ମାନେ ଅଜା ଆଈ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥନ କରାର ଚତୁରୀରେ ଆମକୁ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା କାହାଣୀ ସବୁ କହି ମନ ମୋହୁଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନେ ଯୋଉ ଆଈ ମାନଙ୍କର କି ଅଜା ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହଉଛି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଗକାର ଯୋଉ ଆଉ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ହେଲା, ତ ସେଇଭଳି ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ କହୁଥିବେ, ଏମିତି ଶୈଳୀରେ ତମାନେ ସେଇଠୁ ଉଠି ପାରିବନି। ଥରେ ଯଦି ଗପଟେ ଶୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲ, ସେଥିରେ ନ ସରିବା ଯାଏ ତମାନେ ସେଇଠୁ ଉଠି ପାରିବନି। ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ସେମାନେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ସେମିତି କହିକି କରନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏ କଥନ କରାର ଚାତୁରୀ ଏବଂ ମାଧୁରୀ, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚାଟନ ଗୁଣ ଆଧାର ହୋଇ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ କଣ ଘେନି ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ମନ କୌତୁକିଆ ଭାବ ପ୍ରକାଶନୀ ଛନ୍ଦରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଜଗତ ପରିବେଶ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ହଉ କି ଗପ ହଉ ଯାହା ବି ସବୁ କହୁଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିବୁ। ଆମେ ପୁରା ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେ ଯାହା ବି କିଛି କହନ୍ତି, ଧର ପରିରାଇଜର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭୂତ ଗପ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ କଣ ନିଜେ ଆମେ ଭାବୁ ସତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଇଛି, ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆମେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ମଜି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତ ସେମିତି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଆଧାରରେ ଆମର ଭାବ ଶକ୍ତି, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ତା ସହିତ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡା ହଉଛି କି? ହଉନି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଯୋଉ ପରୀ କାହାଣୀ କି ରାଜାଣୀ ଗପ କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛ କି? ପାଉନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେବେ ନା, ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ସେଇଟାରେ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଗୁଡା ସେଇ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ମନେ ରୁହେନି, ଚାତୁରୀ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ଭାବ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ହେଲା। ସୁତରାଂ ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ହିଁ ସାଧାରଣ କଥନ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କଥନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ ନା, ଗୋଟେ କଥାକୁ ତୁମେ ଯେଟା ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛ, ତାହାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ୟ ତାହାକୁ ହେଇଯାଉ କଥନ ହେଲା। ସିମ୍ପୁଲ, ଏଟା କିଛି ନୁହଁ ହେଲା। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ୍ରମେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଭାବର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର, ଓ ଭିତ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଭାଷା ଅଟେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହିଁ କଥନ। ଭାଷାରେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ବା କହିବ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି କଥନ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟ ଭାବ, ମନ ଗହନର କଥା ସବୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ମନ ଟିକେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କଥନ କରାରେ ଧୁରୀଣ ବା ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅନ୍ୟର ମନମୋହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭାବକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହିତ କଣ
ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଆଣିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଥନ କଳା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ଅବିକଳ୍ପ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ମର୍ମରେ କଥନ କଳା ହେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିସୁଝି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାର ଏକ କଥନ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିସୁଝି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ତମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିବ ତାପରେ ହିଁ ତମାନେ ନିଜେ କହିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଡିଟେଲ ସହିତ କହିପାରିବ। ଯଦି ତମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ କହିବ କେମିତି କହିପାରିବ କି ପାରିବନି। ତ ଏହି କଥନ ଶକ୍ତି ଯଦି ଏକ ଦୁଇ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହାର ପରିଭାଷା ହୋଇଥାଏ ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। ଯୋଉ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କହି ପଛି ଜାଣିଲେ ଯିଏ ବି 50 ଚିଙ୍ଗୁଡି ବିକିଲା ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କହିବା ଜାଣିଛି ଯୋଉ ବେପାରୀ ଗୁଡିକ ସେ 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦବ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦବ। ଯଦି ସେ କହିବାର ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିଥିବ ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିଥିବ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ କହି ଜାଣିଲେ ଏହା ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ମନକୁ ଘର ଧରୁନଥିବା ମନକୁ ଓ ପଘା ଛିଣ୍ଡାଇ ଅଲଣା ଗାଈ ପରି ଧରା ଦେଉନଥିବା ହୃଦୟକୁ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ ଏବଂ ଘର ଧରାଏ ହେଲା ବୋଲ ମନାଇ ବାନ୍ଧେ କଅଣିଆ କଥା କହି ମନ ମୋହି ଗୋଟା ପରି ନିଜର କରିନିଏ। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାର ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିବା ଓ ବୁଝି ବିଚାରି ମତ ରଖିବାକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହା କେବେ ବି ତିକ୍ତତାକୁ ଉଖୁଳେଇବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ କଥନ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ସଂହତ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ ଚାତୁରୀରେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର କଳା ବିଧାନ ହେଉଛି ଯେ କଣ ବାଗ୍ମିତା ବା ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବର ବକ୍ତା ବହୁ ହୃଦୟରେ ଭାବ ସଞ୍ଚାର ଏକ କଳାର କଣ କାଳରେ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ଓ ଅବନତି କାରଣରେ ଭାଷଣ ମାନଙ୍କ ଦାୟବଦ୍ଧତାକୁ କଥନ ସାହିତ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ଅବଦାନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବାନି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତମର ଭାଷଣ କଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢିବା। ଦେନ୍ ତାର ଯେତିକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଡିଟେଲିଂ କରିକି ବୁଝିବା ହେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।